بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ڈاکٹر ابرار اور آپ کی خدمت میں السلام علیکم۔ اور آج ہم مرزا عثمان بیگ کے چینل کے لیے ایک اور ویڈیو، ایک اور قبر، اور اس قبر پر آتے ہی میرے دل میں جو خیال آیا وہ یہ کہ حسن کو نظر لگ جاتی ہے، خوبصورتی کے پیچھے کئی بلائیں آ جاتی ہیں۔ آج ہم جس قبر پر موجود ہیں وہ بہت ہی مختصر کیریئر رکھنے والی لیکن بلا کی خوبصورت اداکارہ نینا، جن کا اصل نام یاور سلطانہ تھا، ان کی قبر پر موجود ہے۔ معزز ناظرین، ہماری یہ جو شوبز کی دنیا ہے، یہ دنیا ایک الگ دنیا ہے، ایک عجیب دنیا ہے۔ اس میں جو بھی انسان داخل ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے شہرت ملے، دولت اس کی دوسری ترجیح ہوتی ہے، پہلی ترجیح اس کی شہرت ہوتی ہے۔ خواتین کے لحاظ سے یہ معاملہ ذرا زیادہ ہے، اور شوبز کی دنیا جو ہے اس میں پہلی ضروری چیز جو ہے وہ حسن ہے خواتین کا، کہ خاتون کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جو ہی کوئی خاتون، کوئی لڑکی جو بہت خوبصورت ہو، وہ اسٹوڈیو کے گیٹ سے اپنے کسی عزیز رشتہ دار، اپنی ماں، اپنے بھائی یا اپنے کسی دوست کے ساتھ جو ہی اسٹوڈیو کے اندر پہلا قدم رکھتی ہے تو بیسیوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور سب کے سب ایک آنکھ میں دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت کتنی ہے۔ تو جب کسی کو کوئی بھا جائے کہ بھئی یہ تو خوبصورت ہے، یہ فلاں آرٹسٹ کو کاٹ دے گی، یہ فلاں آرٹسٹ کا جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو عروج ہے اس کو زوال میں بدل دے گی، کیونکہ ہمارا جو فلمی دنیا ہے اس میں حسد زیادہ ہے، رشک کم ہے، سیاست زیادہ ہے۔ سیاست یہی ہے کہ نیا بندہ لے کر اور پرانے بندے کو کھلے لائن لگایا جائے۔ تو یہ روش، یہ وتیرہ، یہ طریقہ جو ہے یہ شروع سے ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ اگر ہم پاکستانی فلم کی تاریخ دیکھیں تو جتنی بھی اداکارائیں جنہوں نے شہرت پائی وہ سب کی سب خوبصورت تھی۔ صبیہ خانم ہو، نیّر سلطانہ ہو، فردوس ہو، نغمہ ہو، آسیہ ہو، ممتاز ہو، یہ جتنے میں نے نام لیے یہ سب کے سب بلا کی خوبصورت تھی۔ لیکن ایک اداکارہ اس طرح کی تھی، انجمن، جو ان سب سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ تو میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ خوبصورتی دیکھا کرتی ہے۔ اب انجمن کو جب شباب کرانوی نے دیکھا کہ یہ بہت خوبصورت ہیں تو انہوں نے کہا کہ بس اس کو اداکاری میں سکھا دوں گا اور یہ فلاں 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 آرٹسٹ کو گھر بٹھا دے گی۔ تو وہ ذرا اداکاری سیکھنے میں ذرا انجمن صاحبہ کو وقت لگا، اپنے آپ کو منوانے میں وقت لگا، اور جب انہوں نے اپنے آپ کو منوایا تو انہوں نے کئی اداکاراؤں کو گھر بٹھا دیا۔ ان کو ایسا عروج ملا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب جب یہ عروج کی جب داستانیں ایک مخصوص بازار تک جاتی ہیں جن کی سائنس ہی یہ ہے کہ ہماری جو لڑکی ہے وہ خوبصورت ہو، آگے ہدایت کار ہمیں مل جائیں گے، وہ بازار حسن فلم اس کے اوپر ہی بنی، تو ہدایت کار ہمیں مل جائیں گے، پروڈیوسر بھی ہمیں مل جائیں گے، تو بس اس کا خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ بس جب وہ خوبصورت ہوتی ہے تو جب وہ اسٹوڈیو میں داخل ہوتی ہے تو اس وقت اس کے اچھے دن یا برے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اداکارہ نینا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کی
खूबसूरती के चर्चे जो हैं वो फैल जाते हैं। इनका वो 10 ड्रामा इतना हिट होता है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट असगर नजीम सैयद का, और आबद अली जैसे मंजे हुए अदाकार के साथ इनका काम, फिर मोहसिन गिलानी इतना बड़ा अदाकार, वो इतनी अच्छी कास्ट और इतना खूबसूरत सब्जेक्ट, और उसमें जब ये आती हैं तो ये फिर जो हमारा जो गैर फिल्मी लोग होते हैं जिनको हम फैन कहते हैं, फैन भी अब कई तरह के होते हैं। कुछ फैन फुकरे होते हैं, कुछ फैन जो हैं वो अरबोंपति होते हैं। तो किसी अरबपति की नज़र अगर किसी आर्टिस्ट पर पड़ जाए, फीमेल आर्टिस्ट पर, तो फिर वो उसको वो रवायती तरीके से अपने करीब लाने की कोशिश करता है। वो रवायती तरीका क्या है, उसके ऊपर दौलत सर्व करता है। तो नैना भी इसका शिकार हुई। नैना पर भी जो है वो एक साहब दीवाने हो गए और अपनी जो है वो दौलत उन्होंने लुटा दी, और जब वो दौलत लुटा जाती है फिर उसके बाद ये इस फील्ड की रवायत है कि जब एक कंगला हो जाता है तो फिर दूसरे दौलतमंद की तरफ रुझान हो जाता है, या दूसरा दौलतमंद आ जाता है। तो जब दूसरा दौलतमंद आ जाता है तो पहला वो जो कंगला होता है उसके दिल में दो चीजें पैदा हो जाती हैं। एक तो वो दौलत से महरूम हो गया, और एक जिसके लिए दौलत लुटाई उससे महरूम हो गया। फिर उसके अंदर एक इंतकाम का जज्बा आ जाता है। इसी का शिकार निगो हुई, इसी का शिकार नादरा हुई, और इसी चीज का शिकार नैना हुई। एक वक्त ऐसा आया कि फिल्मी अदाकारों ने जब वो नून से नाम रखते थे अपने, ये नहीं अकेले अकेले नाम, वो नून से नाम रखने छोड़ दिए। वो हमारी जितनी भी अदाकारा हैं उसमें 99% जो हैं उनके अपने नाम नहीं है, उनके अपने नाम और हैं। और ये जो फिल्मी ज्योतिषी होते हैं, ये जो कहते हैं कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये जो वर्गलाने वाला काम है उसमें ये बेचारी आ जाती हैं और अपने नाम जो है वो क्या है बदल लेती हैं। तो इनका नाम भी यावर सुल्ताना था, इन्होंने भी नैना रखा कि उससे पहले नून जो है वो बहुत मशहूर हो चुकी थी। जैसे नगमा एक एहसास अदाकारा हैं, आज भी वो माशाल्लाह बाकायदे हयात हैं, और उनको जो शोहरत मिली है वो शायद ही किसी आर्टिस्ट को मिली हो। फिर उसके बाद निग्गो, फिर उसके बाद नादरा, नीली, ये इस तरह के जो है वो क्या है नून से शुरू होने वाले नाम थे। नासरा थी हमारी एक आर्टिस्ट, उनका नाम जो है वो नून से शुरू होता था। तो ये फिर इस तरह रुझान हो जाता है। तो ये भी बेचारी इस चीज का शिकार हुई कि एक आशिक पैदा हुआ, उसने दौलत सर्व की, फिर उसके बाद दूसरा मैदान में आ गया, पहले वाले को जो है वो दुख हुआ। हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं शाह नज़ीर चौधरी, वो बहुत बड़े राइटर, डायरेक्टर और फिल्म साज अली सुफियान अफाकी के शागिर्द हैं। नवाए वक्त हमारा एक ग्रुप ऑफ न्यूज़ है, उसका एक रिसाला फैमिली है। फैमिली के चीफ एडिटर हुआ करते थे अली सुफियान अफाकी, और उनके जो एडिटर थे नीचे वो शाह नज़ीर चौधरी थे। वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में जो है वो ये हकीकत बताई कि इनका किस तरह मर्डर हुआ। इनका मर्डर एक उजरती कातिल ने किया, बाकी जो फलसफे हैं वो सारे गलत हैं। जो उनको रात को मारा गया, अज़ा काटे गए, उसमें कोई हकीकत नहीं। हकीकत यही है कि एक चाहने वाला था, एक चाहने वाले से ये दूसरे चाहने वाले की तरफ राग़िब हुई, उसके साथ इनकी शादी होनी थी। तो उस शादी से पहले एक उजरती कातिल ने इनके ऊपर फायरिंग की और ये जाँ बहक हो गई। तो ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हम चूंकि एक ऐसे निज़ाम में आ जाते हैं
शोबिज़ का निज़ाम इस तरह का निज़ाम है, ख़ास तौर पर ख़वातीन का, कि जिसमें जो है वो ख़वातीन के करीब होने के लिए जो बड़े बड़े लोग हैं वो जब उनके बहुत करीब आ जाते हैं, और जब ये एक के बाद ये जब दूसरे नंबर पर आने की कोशिश करती हैं तो वो पहला फिर इसको बर्दाश्त नहीं करता। तो ये एक निज़ाम है, इस निज़ाम को बदलना होगा, इस वतीरे को बदलना होगा, इस जो रवायत है इसको बदलना होगा। तो मेरी आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी गलतियां कोताहियाँ माफ़ फरमाए, और मुख्तसर सा काम किया इन्होंने, और इनका जो रेड कार्ड वो बड़ा मशहूर हुआ था, प्राइवेट प्रोटेक्शन थी, वो बड़ी शानदार, बड़ा जानदार किरदार था। ये दोनों जो इनके ड्रामे थे, और भी इन्होंने ड्रामे किए, लेकिन ये दो ड्रामे इनकी पहचान बने। तो अल्लाह इनकी मफ़रत करे। और मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आप हमें मौका देते हैं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी की किरदार कशी नहीं होता, हम बड़ी एहतियात के साथ वाक़यात के मुताबिक जो है वो कोशिश करते हैं। हमारा बुनियादी मकसद ये होता है कि हम ये जो दुनिया से चला गया है उसके काम को सराहें और उसको खराज अकीदत पेश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।